Good morning, everyone. I am K. Shivakrishna, MSc, CSIRNet, SET. I am Faculty of Mathematics, TTRRDC, MEN, Sangareddy. Today we discuss about higher order linear differential equations. In this chapter, the degree of the differential equation is 1 and order of the differential equation is 1 or more. Now, we're discussing the higher order linear differential equations is of the form a linear differential equation of order n is an equation of the form an of x d power n y by dx power n plus an minus 1 of x d power n minus 1 y by dx power n minus 1 plus and so on a1 of x dy by dx plus a naught of x into y equal to q of x. Here an of x, an minus 1 of x, and so on, a1 of x, a naught of x, and q of x are continuous real functions on a common interval. Here, continuous nothing but we know what is the continuous function. Continuous means it is function ka limit exist and it is equal to f of a. That means a function is continuous on common interval. Common interval means all functions are continuous on the that interval. And q of x is called non-homogeneous term. As well as here all are the real functions. Real function nothing but all the coefficients coming from the real field. That means for example f of x sorry q of x is a function for example x square plus 2x plus so on so on like this function ka coefficients means x square coefficient what 1 and 2x x ka coefficient 2. These are the belongs to real number system whole, that is the real function. Okay, now q of x is the non-homogeneous term. Non-homogeneous term means it is in previous classes we discussed what is the homogeneous and non-homogeneous. Homogeneous function means in the function all the terms having same degree, and in the function non-homogeneous if some terms are non-homogeneous terms, that means they have the different type degrees. Okay, this is the non-homogeneous term means it is also non-homogeneous. Like in the equation 1 an of x d1 y by dx power n plus an minus 1 of x d power n minus 1 into y dx power n minus 1 plus and so on an of x dy by dx plus a naught of x into y equal to q of x. This is the equation number 1. In this equation if q of x is 0 then that equation is called homogeneous linear differential equation. Okay, homogeneous differential equation. If q of x is non-zero then this equation is called non-homogeneous. Okay, and also here a naught of x is non-zero because if an of x is 0 then order of the equation is decreasing. Okay, because here coefficient of dny by dx power n, here we mention this is nth order differential equation. Okay, and coefficient of nth order term is 0 then order becomes n minus 1 like this. Okay, here that's why an of x is always non-zero. An1 an minus 1 and an minus 2 and so on an, they are may be 0 may not be 0, but
highest term order is non-zero. Okay, now and each coefficient here a1 of x a1 of x has coefficients ఏనా ఈ కోఎఫిషియెంట్స్ అనేటి మనకు టూ టైప్స్ ఉంటాయి అయితే a1 a2 a3 and so on an are constants then equation becomes higher order linear differential equation with constant coefficients if coefficients are variable coefficients then this type of equation is called linear differential equation with variable coefficients. In this chapter, we're discussing both cases. First, we discuss with constant coefficients and homogeneous differential equation. Homogeneous means q of x is 0. Okay. Now, what is the solution? How to solve these type of differential equations? We know degree of the differential equation is 1 and order of the differential equation is n. Okay, order of the differential equation n, then we get n constant terms, n constants in the solution of the differential equation. Okay, and here if we take an of x dny by dx power n plus an minus 1 of x dn minus 1 y by dx power n minus 1 and so on a1 of x dy by dx plus a naught of y equal to 0. This is the equation number 3 and a1 a naught a2 and so on an are constants and an is non-zero. Suppose if possible y equal to mx is a solution of the differential equation 3. We have to take y equal to e power mx is the solution of the differential equation. Now y equal to mx, then dy by dx equal to m into e power mx because e power x ka differentiation formula what? E power x and e power ax. E power ax means a into e power ax వస్తుంది కదా సేమ్ ఇదే విధంగా here m is any variable that means constant like and d square y by dx square ఏమవుతుంది same again m square into e power mx and so on dny by dx power n m power n e power mx. Here observe that y equal to e power mx. E power mx is always continuous and differentiable function. So we here existing nth derivatives. Sometime it is not continuous, it is not differentiable, then we can't get higher derivatives. So here only we discussing all the continuous ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే మనకు ఏ ఫంక్షన్ అయినా డిఫరెన్షియబుల్ కావాలంటే ఫస్ట్ కంటిన్యూస్ అయి ఉండాలి కాబట్టి మనం తీసుకునే ఫంక్షన్స్ అనేటి ఆల్ ఆర్ కంటిన్యూస్. నెక్స్ట్ equation 3 becomes substituting these values in equation 3 then we get an m power n e power mx plus a1 minus 1 m power n minus 1 e power mx plus and so on a1 into m e power mx plus a naught of e power mx equal to 0. Then total terms equal అన్ని టర్మ్స్ కూడా e power mx కామన్ గా ఉంది సో we have to take e power mx is common then we get an m power n e an minus 1 m power n minus 1 plus and so on a1 m plus a naught into e power mx equal to 0. Here e power mx is non-zero because this function e power x is always differentiable function అని చెప్పిన కదా అయితే మనకు e power x యొక్క గ్రాఫ్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మనకు ఈ విధంగా e power x గ్రాఫ్ అనేది ఉంటుంది అయితే మనకు ఎక్కడా కూడా ఫర్ ఎనీ రియల్ నంబర్ e power x అనేది ఈజ్ నాన్ జీరో ఫర్ ఎనీ x. ఓకే ఎప్పుడు e power x జీరో అవుతుందంటే x ఈక్వల్ టు
మైనస్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఈ పవర్ ఎక్స్ అనేది 0 అవుతుంది. అయితే ఈ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అనేది మనకు రియల్ నంబర్ సిస్టంలో ఇంక్లూడ్ అవి ఉండదు. మనం ఎప్పుడైనా రియల్ నంబర్ సిస్టమ్ని ఈ విధంగా రాస్తాం కదా, open interval minus infinity to plus infinity. Here open interval nothing but this infinity does not belonging to this interval. Okay. అయితే ఎక్స్టెండెడ్ రియల్ నంబర్ తీసుకున్నప్పుడు, ఎక్స్టెండెడ్ రియల్ నంబర్ సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీస్ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. అయితే మనకి ఇప్పుడు ఓన్లీ మనం మాట్లాడేది రియల్ నంబర్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇవి రెండు ఎక్స్క్లూడ్ అవుతాయి అన్నట్టు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద e power x graph. So e power x is always non-zero. That means e power mx also does not equal to 0. Then, but total equation equal to 0. So this term total term equal to 0. Then this term is equal to 0. Now we have to take this term equal to 0. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ ఈక్వేషన్ మనకు ఏ ఫార్మాట్లో ఉంది, ఒక పాలినామియల్ ఫార్మాట్లో ఉంది. సో ఒక పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ n అయినప్పుడు దానికి ఎన్ని రూట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, n రూట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. సేమ్ యాజ్ యూజువల్లీ మనకు ఈ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేసినప్పుడు n రూట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఆ n మనం దీన్ని ఏమనుకుంటామంటే ఈ ఈక్వేషన్ని యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్ అనుకుంటాం. అంటే యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్గా దీనికి ఒక పేరు ఇస్తున్నాం అంతే. యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని ఇంకొక వేరియబుల్లో కన్వర్ట్ చేసి రాయడాన్ని యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. నౌ సాల్వింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ వి గెట్ n రూట్స్, దట్ ఈస్ m1 m2 అండ్ సో ఆన్ mn. అండ్ అయితే ఈ రూట్స్ అనేవి మనకు ఈ రూట్స్ని బట్టి మనకి ఇప్పుడు సొల్యూషన్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా. అయితే ఇక్కడ మనం ఈ రూట్స్ అనేటివి త్రీ టైప్స్లో మనం తీసుకుంటాము. ఇందులో ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసి ఆల్ ది రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్. అంటే అన్ని రూట్స్ కూడా రియల్ నంబర్స్ బట్ డిస్టింక్ట్. అండ్ డిస్టింక్ట్స్ ఆల్సో, డిస్టింక్ట్ మీన్స్ వేరు వేరు, డిఫరెంట్, ఒక్కటి కూడా సేమ్ ఉండదు అన్నమాట. అంటే ఎన్ డిఫరెన్స్గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్ వచ్చేసి ఆల్ ది రూట్స్ ఆర్ రియల్ బట్ సమ్ ఆర్ రిపీటింగ్. దట్ మీన్స్ సమ్ ఆర్ రిపీటింగ్ మీన్స్ కొన్ని రిపీట్ అవుతుంటాయి అన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 3 రూట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 1 2 3, ఈ మూడు కూడా మనకు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. అయితే సెకండ్ కేసులో ఏ విధంగా ఉంటాయంటే 1 1 2, అంటే మనకి ఇక్కడ రెండు రిపీట్ అయినాయి. లేకపోతే 1 1 1, ఈ మూడు కూడా సేమ్ ఉండొచ్చు అన్నట్టు. అంటే మనకు సమ్ ఆర్ రిపీటింగ్, సమ్ రిపీటింగ్ మీన్స్ ఆల్ ఆల్సో రిపీటింగ్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. నెక్స్ట్ ఆల్ ది రూట్స్ ఆర్ ఇమాజినరీ. అంటే మనకు ఇచ్చిన రూట్స్ అనేవి ఇమాజినరీ. ఇక్కడ ఇమాజినరీ అంటే ఏంటంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్. కాంప్లెక్స్ నంబర్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఆర్డర్డ్ పెయిర్ ఆఫ్ రియల్ నంబర్స్. దట్ మీన్స్ మనకు కాంప్లెక్స్ నంబర్ ఏ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది, ఏ ప్లస్ ఐబి జనరల్గా. అంటే దాన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, ఆర్డర్ పెయిడ్గా కూడా రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ద కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ అన్నట్టు. ఇక్కడ మనకు కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ అని తీసుకుంటే ఇది థర్డ్ కేసు. అయితే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కేసులో మనము సొల్యూషన్ ఏ విధంగా రాస్తామని తెలుసుకుందాం. అయితే ఇక్కడ మనకు వచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు దీన్ని 2 టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తాం ఈ సొల్యూషన్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి YC మీన్స్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. అంటే ఇక్కడ మనకు హోమోజీనియస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఓన్లీ కాంప్లిమెంటరీ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. అయితే పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్ అనేది డిపెండింగ్ ఆన్ Q ఆఫ్ X. ఓకే, అయితే మనకు జనరల్గా సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ y ఈక్వల్ టు yc ప్లస్ yp. ఓకే, ఇక్కడ yc అనేది యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్ని బేస్ చేసుకొని సాల్వ్ చేస్తాం, yp అనేది Q ఆఫ్ Xని బేస్ చేసుకొని సాల్వ్ చేస్తాం. అయితే మనం ఇక్కడ Q ఆఫ్ X అనేది 0 తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ హోమోజీనియస్లో yp ఈజ్ ఆల్వేస్ బికమ్స్ 0. దెన్
the solution is y equal to yc. This is the solution of homogeneous linear differential equation with constant coefficients. Now చూడండి ఈ కేసులు సాల్వ్ చేద్దాం. Case 1 means if the auxiliary equation has n distinct real roots, that is m1, m2 and so on mn, then the equation of has n linearly independent solutions. ఎందుకంటే మనము y ఈక్వల్ టు e పవర్ mx తీసుకున్నాం కదా సొల్యూషన్. ఇక్కడ మనకు రూట్స్ అనేటివి n ఎగ్జిస్ట్ అనే m కి వాల్యూస్ అంటే మనకు పాలినామియల్ అనేది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ m లో వచ్చింది. ఇప్పుడు m కి వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 8 n ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ తీసుకుపోయి అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ పవర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 అండ్ సో ఆన్ n వచ్చినాయి అనుకోండి. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి y1 ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ m1x, దట్ మీన్స్ ఈ పవర్ x. నెక్స్ట్ ఈ పవర్ m2x, దట్ మీన్స్ ఈ పవర్ 2x. ఈ విధంగా మన సొల్యూషన్స్ అనేటివి లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ అనేవి అవుతాయి అన్నట్టు. అయితే నెక్స్ట్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ వచ్చేసి y ఈక్వల్ టు yc c1 ఈ పవర్ m1x ప్లస్ c2 ఈ పవర్ m2x ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ cn ఈ పవర్ mnx. అయితే మనకు హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో ఒక కేసు ఉంటుంది. ఏంటంటే అది n లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ అనేటివి ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు వాటి యొక్క లీనియర్ కాంబినేషన్ కూడా దానికి సొల్యూషన్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ద మనం ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో చదువుకుంటాం. అయితే ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో మ్యాట్రిసెస్ లో హోమోజీనియస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ హోమోజీనియస్ చదువుకునేటప్పుడు మనకు అక్కడ చెప్తారు. అయితే ఇన్ఫినిటీ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి, యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది. ఉన్నప్పుడు ఇందులో మనకు యూనిక్ సొల్యూషన్ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ XYZ తీసుకున్నప్పుడు 3 ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. వాటి యొక్క లీనియర్ కాంబినేషన్ కూడా మనకు సొల్యూషన్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అయితే మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాం అంటే టోటల్ సొల్యూషన్ వచ్చేసి ఆ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ ఏవైతే ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయో వాటి యొక్క లీనియర్ కాంబినేషన్ ని కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ గా మనం ట్రీట్ చేస్తాం ఇక్కడ. అయితే మీకు ఎగ్జాంపుల్ చేస్తే క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, సాల్వ్ d square y by dx square plus a plus b into dy by dx plus a into b into y equal to 0. నా ఫస్ట్ ఇక్కడ వర్కింగ్ రూల్ చూడండి. ఫస్ట్ ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కి మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ఏముంటుంది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ వర్కింగ్ రూల్ చూసుకున్నట్లే. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది, దాన్ని యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్ రాస్తాం. యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తాయి, రూట్స్ వస్తాయి. రూట్స్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ రాస్తాం. ఇది మనకు ప్రాసెస్ అన్నట్టు. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కి యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్ రాస్తాం, తర్వాత రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, తర్వాత కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ రాస్తాం అన్నట్టు. అయితే చూడండి, ఫస్ట్ ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కి యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఇక్కడ మనకు dy బై dx ప్లేస్ లో m పెడుతున్నాం అంతే. దట్ మీన్స్ m స్క్వేర్ ప్లస్ a ప్లస్ b ఇంటూ m ప్లస్ a ఇంటూ b ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఇస్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. మామూలుగా మనం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కి రూట్స్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ది ఫ్యాక్టర్స్, లేకపోతే ఫార్ములా ఉంటుంది మనకు. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కి ఫార్ములా ఏముంటుంది, x ఈక్వల్ టు మనకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ మనకి ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 ఈ ఫార్మాట్ లో ఉన్నప్పుడు మనకు ఎక్స్ యొక్క రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏంటంటే మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a. దిస్ ఈస్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. అయితే క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ సింథటిక్ డివిజన్ మెథడ్. ఓకేనా. చూడండి, మనకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ద్వారా రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చినాయి, m ప్లస్ ఏ ఇంటూ m ప్లస్ బి ఫ్యాక్టర్స్ ప్రకారం చేసినాం ఇక్కడ. అయితే ఇందులో ఫస్ట్
మనకు రూట్స్ ఏమొచ్చినాయి, m ఈక్వల్ టు -a, -b. దీస్ ఆర్ ద డిస్టింక్ట్, రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్. సో ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఈజ్ y ఈక్వల్ టు yc ఈక్వల్ టు c1 e power -ax plus c2 e power -bx. This is the solution of the given differential equation. Now ఇంకో ప్రాబ్లం చూడండి. Solve the y triple dash minus y double dash minus 4y dash plus 4y equal to 0. అయితే ఇక్కడ y triple dash అంటే ఏంటంటే y triple dash means d cube y by dx cube అన్నట్టు. అంటే మనకు ఈ టర్మ్స్ దీన్ని మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు, డిఫరెన్షియబుల్ టర్మ్స్ ని ఈ విధంగా కూడా డినోట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఇది మనకు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అయితే ద ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ m³ - m² - 4m ప్లస్ 4 ఈక్వల్ టు 0. మనకు ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనేది ఎంత డిగ్రీలో ఉంటుందో మనకు పాలినామియల్ కూడా అంతే డిగ్రీకి వస్తుంది. ఓకేనా. అయితే ఇక్కడ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. క్యూబిక్ ఈక్వేషన్కి మనకు రూట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ సింథటిక్ డివిజన్ మెథడ్. అయితే ఈ సింథటిక్ డివిజన్ మెథడ్ అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఒక రూట్ని ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ ద్వారా సాల్వ్ చేసుకుంటూ తర్వాత డివిజన్ బై యూజింగ్ ద డివిజన్ మెథడ్స్లా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. అయితే ఫస్ట్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ ద్వారా దీనికి రూట్స్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే m ప్లేస్లో మనకి ఏమొస్తుంది, 4 ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ 4 ఈజ్ ఆల్వేస్ నాన్ జీరో, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ 1 తీసుకుంటాం. 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1³ మైనస్ 1² మైనస్ 4n ఇంటూ 1 ప్లస్ 4. అయితే ఇక్కడ ప్లస్ 4 -4 get cancel, 1 get cancel. So 0 equal to 0. So 1 satisfying the equation. Now 1 is the root of that equation. By using the synthetic division, first ఎట్లా రాస్తామంటే ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ ఆర్డర్, దట్ మీన్స్ m³ యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉంది, 1. నెక్స్ట్ డిక్రీజింగ్ అవుతుంటుంది అన్నట్టు మనకు కోఎఫిషియంట్స్ అనేవి, అంటే మనకు పవర్ని బట్టి రాసుకుంటూ వస్తాం. అయితే m² యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఎంత, -1. నెక్స్ట్ m యొక్క కోఎఫిషియంట్ -4. నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ 4. నెక్స్ట్ హియర్ పుట్టింగ్ 0. దెన్ అండ్ ద రూట్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ట్రయల్ రూట్ ఏమొచ్చింది మనకు 1 వచ్చింది. సో 1 ప్లస్ 0 దట్ మీన్స్ 1. నెక్స్ట్ 1 ఇంటూ 1 1. నెక్స్ట్ -1 ప్లస్ 1 0. 0 ఇంటూ 1 0. Next -4 plus 0, that means -4. Next -4 into 1 is -4. -4 plus 4 0. That is the remainder. Next we get the equation x minus 1 into దీనికి ఈక్వేషన్ రాస్తే మనము ఏమొస్తుందంటే చూడండి, x² minus 0 into x -4 విచ్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టర్స్ అన్నట్టు. అంటే మనకు సింథటిక్ డివిజన్లో ఫ్యాక్టర్స్ మనకు క్యూబిక్ ఆర్డర్లో ఉన్నది స్క్వేర్ ఆర్డర్లోకి మారిపోయింది. ఈ విధంగా కంటిన్యూ చేస్తూ మనం రూట్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అయితే ఇక్కడ మనకు రూట్స్ ఏమేమి వచ్చినాయి, 1, 2, -2. దీస్ ఆర్ ద డిస్టింక్ట్ రూట్స్. నౌ బై యూజింగ్ ది జనరల్ సొల్యూషన్, దట్ మీన్స్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఏ విధంగా రాస్తాం, y ఈక్వల్ టు c1 e power x plus c2 e power 2x plus c3 e power -2x. This is the problem. Next, second case. Second case ఏంటి, some roots are same, repeating. That means now the auxiliary equation 4 has n roots, some are repeating. Suppose that root m is repeating k times and remaining are distinct. అంటే ఒక రూట్ అనేది k టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుందంట. మనకు రిపీట్ అయిన రూట్స్కి మనం కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఏ విధంగా రాస్తామో చూద్దాం.
ఓకేనా? చూడండి, y equal to c1 plus c2x plus and so on ck x power k minus 1 into e power m1. ఎందుకంటే m1 అనేది k టైమ్స్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ x పవర్ k మైనస్ 1 వరకు పవర్ పెరుగుతూ వస్తుంది అన్నట్టు. అంటే అబ్జర్వ్ చేయండి, c1 ప్లస్ c2x ప్లస్ c3x స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్ ck x పవర్ k మైనస్ 1. k టైమ్స్ రిపీట్ అయితే x యొక్క పవర్ అనేది k మైనస్ 1 వరకు వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ రావాలి కాబట్టి మనకు జనరల్గా ఏం తెలుసు అంటే 1 x x స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్ x పవర్ n అనేది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్. దిస్ ఈజ్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్. ఎందుకంటే మనకు ఇది ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ బేసిస్. మామూలుగా జనరల్గా ఒక వేరియబుల్, ఒక పాలినామియల్ ఫంక్షన్లో పాలినామియల్ స్పేస్లో జనరల్గా బేసిస్, స్టాండర్డ్ బేసిస్ ఏమొస్తుందంటే 1 x స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్ x పవర్ n. అయితే ఇది మనకు ఆల్రెడీ బేసిస్ కావాలంటే లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అవుతుంది కాబట్టి లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ రావాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ ఎక్స్లో యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ ప్రాబ్లం. ఒక ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. చూడండి, d cube y by dx cube minus d square y by dx square minus dy by dx plus 1 equal to 0. Now as usually auxiliary equation రాస్తాం. auxiliary equation రాస్తే మనకి ఏమొచ్చింది, m cube minus m square minus m plus 1 equal to 0. అయితే మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకు ఆర్డర్ 3 ఈక్వేషన్ ఉంది కాబట్టి బై యూజింగ్ ది సింథటిక్ డివిజన్. సింథటిక్ డివిజన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, ఒక ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ ద్వారా ఒక ఏదో ఒకటి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అయితే ఫస్ట్ జనరల్గా మనం 0 నుంచి 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వస్తాం. అయితే 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు సాటిస్ఫై అయ్యింది కాబట్టి బై యూజింగ్ ది సింథటిక్ డివిజన్ ఫస్ట్ హైయెస్ట్ ఆర్డర్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఎంత 1, నెక్స్ట్ ఒకటి తగ్గిస్తే నెక్స్ట్ మళ్ళీ m యొక్క కోఎఫిషియంట్ -1, మళ్ళీ కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత 1. Next 1 is the root of the equation, then putting here 0, 1 plus 0 is 1, 1 into 1 is 1, minus 1 into plus 1 is 0. Next 0 into 1 is 0, minus 1 plus 0 is minus 1. Next minus 1 into 1 is minus 1, that means minus 1 plus 1 is 0. This is the remainder. Then we get x minus 1 into x square minus 1. Okay, here x square minus 1 means a square minus b square formula, a plus b into a minus b. That means x minus 1 into x plus 1. Total గా ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ని మనం m plus 1 into m minus 1 హోల్ స్క్వేర్ గా రాసుకోవచ్చు. అయితే మనకు రూట్స్ ఏమైతేనే ఇక్కడ -1 +1 +1, ఇక్కడ +1 అనేది 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. Now this is take as m1. That means మనకు జనరల్ సొల్యూషన్ మనం ఏ విధంగా రాస్తాం చూడండి, y equal to c1 e power minus x. ఫస్ట్ మైనస్ x ని క్లియర్ చేసేసిన. నెక్స్ట్ ఈ రెండు 1 1 అనేది 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది కదా, ఈ రిపీట్ అయిన దానికి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ వచ్చేసి c2 ప్లస్ c3x ఇంటూ e పవర్ x. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి, y triple dash minus 4y double dash plus 5 into y minus 2y equal to 0. The auxiliary equation is m cube minus 4m square plus 5m minus 2 equal to 0. Then by using the same synthetic division method, then we get the roots of this equation is 1 1 2. Now the general solution is y equal to c1 plus c2x e power x plus c3 e power 2x. This is the second case is finished. Now third case is auxiliary equation having imaginary roots. That is the అయితే మనకు ఒకటి కండిషన్ ఉంటుంది ఏంటంటే, ఒక రియల్ ఈక్వేషన్ కి ఒక కాంప్లిమెంటరీ ఒక ఇమాజినరీ రూట్ ఎగ్జిస్ట్ అయిందంటే
అవి మనకు ఎప్పుడైనా కాంజుగేట్ పేర్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. కాంజుగేట్ పేర్ అంటే సార్ ఇక్కడ మనకు ఆల్ఫా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బీటా ఎందుకు తీసుకున్నాం సార్, రెండు రూట్స్ ఎందుకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయంటే మనకు ఒక రియల్ ఈక్వేషన్కి రూట్ అనేది ఇమాజినరీ ఎగ్జిస్ట్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా దాని యొక్క కాంజుగేట్ కూడా రూట్ ఆల్వేస్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద మనకు వన్ ప్రాపర్టీ ఇన్ ద రియల్ అనాలిసిస్. సో సో ఆల్వేస్ మనం ఇమాజినరీ రూట్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి, కాంజుగేట్ పేర్. కాంజుగేట్ పేర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే కాంజుగేట్ ఆఫ్ ది ఇమాజినరీ. మనకు ఇమాజినరీకి కాంజుగేట్ ఏ విధంగా రాస్తాం మనం ఇంటర్మీడియట్లో తెలుసుకున్నాం. మనం ఏదైతే ఈ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ డీల్ చేసేటప్పుడు కాంజుగేట్ కూడా చదువుకుంటాం. కాంజుగేట్ అంటే మనకి ఏ విధంగా వస్తుంది, సపోజ్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఐ బీటా అనేది ఒక రూట్ ఉంది అనుకోండి, దీనికి కాంజుగేట్ ఏమవుతుంది, ఆల్ఫా మైనస్ ఐ బీటా అవుతుంది. సో దీస్ టూ ఆర్ ద ఆల్వేస్ రూట్. సో ఇక్కడ గమనించండి, ఒక రియల్ ఈక్వేషన్ అనేది మనకు కాంప్లెక్స్ రూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందంటే దాని యొక్క డిగ్రీ ఆల్వేస్ ఈవెన్ అవుతుంది. అంటే మనకు టూ రూట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి కదా, టూ మల్టిపుల్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఈవెన్ డిగ్రీ ఉన్న ఈక్వేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఇది మనకు అబ్జర్వ్ చేయాలి, కొన్ని మెరాకిల్స్ జరుగుతుంటాయి ఇలాంటప్పుడు. అయితే ఈ రూట్స్ని మనం జనరల్గా మనం ఇవి రెండు డిస్టింక్ట్ అవుతాయి అన్నట్టు, వేరు రూట్స్ కదా, వేరు రూట్స్కి మనం కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఏ విధంగా రాయాలో ప్రీవియస్ కేసులో తెలుసుకున్నాం. ఏ విధంగా, y ఈక్వల్ టు c1 e పవర్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఐ బీటా ప్లస్ c2 e పవర్ ఆల్ఫా మైనస్ ఐ బీటా ఎక్స్. అయితే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ పవర్ దీన్ని c1 e పవర్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ప్లస్ ఐ బీటా ఎక్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు బేసెస్ ఈక్వల్, పవర్ షుడ్ బి యాడ్ అన్నట్టు ఈ రెండు మనకు యాడింగ్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటాం, పవర్గా రాసుకోగలుగుతాం. అయితే ఇక్కడ ఈ పవర్ ఆల్ఫా ఎక్స్ అనేది రెండిట్లలో కామన్గా ఉంది కాబట్టి కామన్ తీసేస్తాం. రిమైనింగ్ టర్మ్ మనకి ఏం మిగులుతుంది, c1 ఈ పవర్ ఐ ఇంటూ బీటా ఎక్స్ ప్లస్ c2 ఈ పవర్ మైనస్ ఐ బీటా ఎక్స్ మిగులుతుంది. అయితే ఇక్కడ we know cis formula means e power I theta equal to cis theta means cos theta plus I sin theta. This is the cis formula. ఆ ఫార్ములాని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ప్లస్ వస్తే ప్లస్ వస్తుంది, మైనస్ ఉంటే మైనస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందులో మనకు ఈ పవర్ ఆల్ఫా ఎక్స్ c1 ప్లస్ c2 cos బీటా ఎక్స్ ప్లస్ ఐ ఇంటూ c1 మైనస్ c2 sin బీటా ఎక్స్. ఇక్కడ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అనేవి ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అన్నమాట, మిగిలిన టర్మ్ ఇది. అయితే ఇక్కడ c1 ప్లస్ c2 ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఏ అని తీసుకున్నా, ఎందుకంటే రెండు కాన్స్టెంట్సే కాబట్టి మనం కాన్స్టెంట్గా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు, అనేది కాన్స్టెంట్గా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో టోటల్గా మనకి ఏమొచ్చింది, y ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఆల్ఫా ఎక్స్ a into cos beta x plus sin beta x. This is the complementary function of imaginary roots for imaginary roots. అయితే మీకు ఒక ప్రాబ్లం చేస్తే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. చూడండి, మామూలుగా సేమ్ యాజ్ యూజువల్లీ ఇక్కడ ఇమాజినరీ రూట్స్ కూడా రిపీట్ అవ్వచ్చు. రిపీట్ అయినప్పుడు మనకు రూట్స్ ఏ విధంగా రాస్తామంటే ఇక్కడ నోట్ రాయించింది, ఇఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ పేర్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బీటా ఆర్ రిపీటెడ్ k టైమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ k టైమ్స్ రిపీట్ అయినాయి అనుకోండి, ఈ పవర్ ఆల్ఫా ఎక్స్ c1 ప్లస్ c2 ఎక్స్ ప్లస్ c2 అండ్ సో ఆన్ ck x పవర్ k మైనస్ 1 cos బీటా ఎక్స్, నెక్స్ట్ d1 d2 dk x పవర్ k. అంటే మనకు సేమ్ దాని ముందు ఏ విధంగా మనకు వచ్చిందో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే విధంగా రిపీట్ అయినప్పుడు రాసుకోగలుగుతాం. అయితే ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి, సాల్వ్ d square y by dx square plus 4 into y equal to 0. The auxiliary equation of the given differential equation is ఏం రాస్తాం, m square plus 4. చూడండి మనకి ఇక్కడ ఈవెన్ ఆర్డర్ వస్తుంది, అంటే మనము రూట్స్ అనేవి కాంప్లెక్స్ వస్తున్నాయి అంటే కంపల్సరీ దాని యొక్క డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ యొక్క ఆర్డర్ ఎంత ఉంటుంది, ఈవెన్ ఉంటుంది. అది ఎంతైనా ఉండొచ్చు, 2, 4, 6 ఏ విధంగా ఉండొచ్చు. సో m square plus 4, దట్ మీన్స్ m ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2i. సో మనకి m ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2a అంటే మనం దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోగలుగుతాం, కాంప్లెక్స్ ఫార్మాట్లో 0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2i రాసుకుంటాం.
సో ఇక్కడ ఆల్ఫా వచ్చేసి 0, బీటా వచ్చేసి